자, 유대인의 지혜를 말해주는 미드라시라는 그 책에 이런 이야기가 있습니다. There is a story in Midrash which speaks of Jewish wisdom. 다윗 왕이 어느 날 궁중에 이제 세공인을 불러서 자신을 기념하는 반지 하나를 만들어 달라고 지시했습니다. One day, King David called a jeweler and ordered him to make a ring in his honor and engrave message on the ring. 그 반지에 글을 하나 새겨 달라고 말을 했습니다. 그 내용은 내가 큰 기쁨을 억제하지 못할 때 너무 기뻐서 이제 막 억제하지 못하는 그러한 감정이 들 때 그 글을 보면서 스스로 자제할 수 있도록 하고, 또 반면 큰 절망에 빠졌을 때 그 글을 보면서 좌절하지 않고 용기를 얻을 수 있는 글귀를 새겨 놓도록 하라는 것이었습니다. The content was that when I am unable to suppress my great joy, I will look at this passage and learn to control myself. On the other hand, when I am in great despair, I will look at this passage and learn to take courage without becoming discouraged. 이제 세공 반지 만드는 사람이 훌륭한 반지를 만들었습니다. 그런데 왕이 요구하는 적합한 글귀가 생각나지 않았습니다. 그래서 며칠을 고민하다가 지혜로운 솔로몬을 찾아가서 자신의 고민을 말했습니다. So this man made a wonderful ring, but he could not think of the right instruction that king wanted. So he went to the Solomon and told him his worries. 그랬더니 그 지혜로운 솔로몬이 잠시 생각하다가 다음과 같이 적어 나오라고 말을 했습니다. So the Solomon, after listening to him, told him to write. 뭘까요? 오늘 제목입니다. 이 또한 지나가리라. This too shall pass. Soon it shall also come to pass. 이게 이 또한 지나가리라 라는 글귀를 적어 놓으라고 했다고 합니다. 유명한 스토리죠. 많이 여러분 들었을 거예요. I think you already have heard that story. 여러분, 우리 인생도 마찬가지입니다. 그렇죠? 산후라면 기쁜 일도 있지만 동시에 슬픈 일도 있습니다. 여기 50대 이상은 지금 반팔을 입고 이렇게 앉아있는 태우는 잘 모르겠지만 50대 이상, 50대쯤 넘어가면 인생이 이렇구나. We will understand if it's over 50. 예, 50대가 아니라 지금 우리 시니어분들 많이 계시지만 우리 인생은 항상 기쁘고 좋은 일만 있는 것이 아닙니다. 그렇죠? 좋은 일만 있으면 얼마나 좋겠습니까? 그런데 기쁜 일이 있다 보면 또 좋지 않은 안 좋은 일도 있고 슬픈 일도 있고 어려운 일도 찾아옵니다. 이것이 인생입니다. So everyone, our lives are the same. If we live, there are happy things, but at the same time, there are sad things happening. 어떤 때는 계속 안 좋은 일만 찾아올 때도 있습니다. Sometimes the bad things keep happening. 그렇죠? How nice it would be if there were only happy and good things in our lives. But when there are happy things, there are also bad things. And when there are bad things passing, there are happy things coming. This is the life. 그렇다면 이런 인생을 어떻게 하면 지혜롭게 살아갈 수 있을까요? Then how can we live this kind of life wisely? 한마디로 말하면 기쁨과 슬픔 가운데 중심을 잘 잡아야 한다는 것입니다.
In a word, we must keep our balance between joy and sorrow, between happy and hardship. 우리 태호하고 상우는 무슨 얘기를 그렇게 하는지 알고 싶은데요. 네. 상우는 할 수 있고 태우는 할 수 없다고. it's the opposite. 네. 네, you can. 이렇게 밸런스를 중심을 잡지 못하고 이리저리 흔들리다 보면 인생에 어떤 휘청거리게 되는 거죠. 내 삶이 과연 어떻게 중심을 잡아야 될지 모르게 됩니다. 그 구체적인 방법은 오늘 말씀을 통해서 나눠보고자 합니다. We can do this by focusing on the Word of God. 하나님의 말씀에 중심을 두고 살아가야 한다는 것입니다. 그렇게 되면 우리가 기뻐도 너무 기쁜 일 때문에 좋아해야죠. 좋지만 그 감정으로 인해서 다른 사람을 상처를 준다거나 아니면 또 슬픈 일 때문에 좌절하거나 이러한 것을 우리 인생의 자세를 말씀을 통해서 다듬어 가야 된다는 것입니다. 그렇다면 오늘 첫 번째로 기쁠 때, 형통할 때, 좋을 때 어떻게 해야 할까요? 오늘 성경 말씀은 겸손하라고 합니다. When should we do when we are happy and when good things happen? Be humble. 오늘 본문 야고보서 1장 10절에서 11절 말씀 10절은 제가 읽고 11절은 여러분이 읽어주시기 바랍니다. 부한 자는 자기의 낮아짐을 자랑할지니 이는 그가 풀의 꽃과 같이 지나감이라. 또 말하며 아멘. 여기서 부한 자는 이라고 나옵니다. 부한 자는 what kind of person is 부한 자? 여기서 부한 자가 어떤 사람입니까? 돈이 많은 부자일 수도 있고 기쁜 일이 많이 생기는 형통한 상황을 가리키기도 합니다. 그럴 때는 낮아짐을 자랑하라는 말이 나오는데 무슨 뜻일까요? 낮아짐을 자랑하다. So it could be a rich person with a lot of money, or it could refer to a situation where there are many happy things happening. What does it mean to boast of being humble in such a case? 그렇다면 여기 낮아짐을 자랑하라는 것은 무슨 뜻일까요? 그것은 인간 본연의 모습을 기억하고 잊지 말라는 것입니다. 우리가 어디로부터 왔는지, 인간사가 풀의 꽃과 같은 모습이라는 것이고, 여러분, 장미 너무 아름답지만 장미가 장꽃병에 꽂아 하루 이틀 지나면 시들어 버립니다. The human story is like a flower in the grass. 꽃과 같다는 거예요. Roses are beautiful and pretty in a vase, but they wither in a day or two. 아무리 부유하다 할지라도, 아무리 일이 잘 된다 할지라도 영원하지는 못하다는 겁니다. No matter how rich you are, you cannot enjoy that wealth forever. 영원히 가는 것은 없습니다. 흔히 기쁜 일이 생기고 지나가면 생기면 교만해지기 쉬운데 그럴수록 하나님 앞에서 낮아지고 겸손해야 한다는 것입니다. It is to become arrogant when something good happens and things go well. 그러면 하나님 안 찾죠. But the more you do that, the more you should humble yourself before God. 하나님께 감사하고 영광을 올려드려야 하는데 그렇지 못하다는 거죠. 좋은 일이 생기면 some people, because of the wealth and honor they enjoy now and arrogance they have because of that immediate success, do not acknowledge God and live their lives as they please. 하나님을
인정하지 않는 것이죠. 하나님이 하셨음을 우리는 이 일도 하나님께서 하셨다. These good things God has done it for us. 이렇게 고백하는 것이 아니라 교만해진다는 것입니다. 그래서 아마 부자가 바늘구멍 통과하기가 어렵다는 그런 말씀이죠. 맞나요? 다 여러분? 낙타가 바늘구멍 통과하는 거죠. 여러분 지금 아무 생각 없으시고, 낙타가 바늘구멍 통과하기 어렵듯이 부자가 하나님의 나라 천국 들어가기가 어렵다는 말씀이 있습니다. 왜 그럴까요? 그만큼 성공하면 하나님을 찾기보다는 오히려 자신의 자랑, 부와 또 명예와 명성과 또 성공을 자랑하고 교만해지기 쉽다는 것입니다. 기쁨은 분명 나누어야 합니다. 우리가 기쁠 때 서로 기쁨을 같이 하고 나눠야 되지만 그것이 교만해질 때 그 교만으로 인해서 다른 사람들에게는 상처가 될 수 있다는 것을 기억하고 우리가 더 겸손해져야 되며 또 그 기쁜 일과 또 좋은 일을 감사할 수 있어야 합니다. 하나님께 영광을 돌려드리고 또 하나님께 감사를 드려야 되는 것인데 그렇지 않다는 것이죠. 여러분 무엇이 진짜 축복입니까? What is the true blessing? 인생의 실상 모르고 살아가다가 영원히 멸망하는 사람은 오히려 불행한 인생입니다. 그러므로 우리가 부해질수록 우리 자신 본연의 모습이 피조물인 것과 나는 하나님의 창조주고 나는 피조물이라는 것을 기억하고 나는 죄인이라는 것을 기억하고 하나님 앞에 겸손해야 한다는 것입니다. 또한 하나님 안에서 감사하며 기뻐하는 것이 진정한 축복인 줄 믿으시기 바랍니다. 잘 나갈수록 형통할수록 하나님께 감사와 영광을 올려드리고 또 감사로 살아갈 때 그럴 때 진정한 우리가 축복을 누릴 수 있다고 믿습니다. 그러한 축복을 다 누리는 저와 여러분이 되기를 축원합니다. 자, 두 번째는 오늘 말씀에서 저 어려울 때, 시련이 있을 때 어떻게 해야 한다고 했습니까? 이 또한 지나가리, 인내해야 한다는 겁니다. In times of difficult and hardship, we must persevere. 자, 9절 말씀 우리 제가 읽어보겠습니다. 낮은 형제는 자기의 높임을 자랑하고 라고 했습니다. The brother in humble circumstances ought to take pride in his high position. 자, 이게 무슨 말씀입니까? 낮은 형제는 물론 낮은 형제는 물질적으로, 육체적으로 또는 정신적으로 어려운 상황에 있는 그러한 사람들을 가리킵니다. 그런데 낮은데 어떻게 높음을 자랑하라는 것입니까? How come we proud of in the high position? 분명히 낮은 포지션인데 하이 포지션을 자랑하라고. 이게 무슨 말씀일까요? 비록 육체적으로 고난과 시련 가운데 더 어려움을 당할지라도 영적으로 보면 여전히 하나님의 자녀이고 또 구원받은 하나님의 백성으로 그러한 사람, 존귀한 자로 살아가고 있는 것을 자랑한다는 것입니다. Even though we may be in lowly, humble, physically, emotionally, and financially in the hardship, but we still God's children, and we must not be discouraged. 흔히 시련과 고난이 닥치고 어려운 일을 당하면 풀이 죽죠. 낙심합니다. 안 돼. 나는 안 돼. 할 수 없어. 이렇게 마음이 낙심되고 좌절하면 더 이상 앞으로 나아갈 수가 없습니다. Often with trial, hardship come, it is easy to lose heart and become discouraged. 그럴 때일수록
하나님을 더 의지하고 인내해야 한다는 것입니다. 그러므로 시련 가운데서도 하나님이 함께 해주시고 위로해 주시고 또 이길 수 있는 힘을 주시기를 기도할 때 놀라운 경험을 할 수 있습니다. At such a times we must rely on God. Therefore, even in the midst of trial, God is with us and comfort us. And He help us overcome. 오늘 본문 12절 말씀 우리 다 같이 한번 읽어보겠습니다. 시험을 참는 자는 복이 있나니 이는 시련을 견뎌낸 자가 주께서 자기를 사랑하는 자들에게 약속하신 생명의 면류관을 얻을 것이기 때문입니다. 왜 시험을 당하는 자가 복이 있습니까? 그들에게 약속하신 생명의 면류관을 주신다고 했습니다. 이것은 무슨 뜻입니까? Blessed is the man who perseveres on the trial. 왜 여기서 물론 뭐 자기 잘못으로 자기의 욕심 때문에 그런 시련을 당할 수도 있고 또 잘못된 길을 가서 그런 어려움을 당할 수도 있죠. 그건 죄를 짓는 것입니다. 여기서 말하는 것은 여기서 시험과 어려움과 또 힘든 것은 바로 주님을 섬기다가 하나님을 믿다가 아니면 내가 내 삶을 최선을 다해서 살아가다가 라는 말씀을 하는 겁니다. 내가 내 욕심 때문에 생긴 그 어려운 일들을 하나님께서 그걸로 인해서 생명의 면류관을 주신다는 것이 아닙니다. 우리가 우리 하나님 말씀대로 최선을 다해서 살아가고 있고 그리고 나는 정말 주신 그 사명을 감당하기 위해서 열심을 다하고 그리고 또 내 인생을 열심히 살아가는데 그러한데도 어려움이 있을 경우에 그것으로 인해서 하나님께서는 더 큰 상금을 주신다는 겁니다. 생명의 면류관을 얻게 하신다는 것입니다. 그래서 시험이 올 때 슬픈 일이 다 밀어닥칠 때 시련이 있을 때 낙심하지 말고 참고 인내하라는 겁니다. 그런 사람이 복이 있다고 말씀합니다. 시험과 박해 속에서도 끊임없이 주를 사랑하는 자에게 약속하신 생명의 면류관이 예비되어 있음을 말씀하고 있습니다. When it comes to trial, that is when sad things come, do not lose heart, but endure and persevere, and be blessed is such a person. The crown of life promised to those who love the Lord, and even in trial and persecutions is reserved. 그렇기 때문에 여러분 우리가 예수 믿음으로 당하는 힘든 일, 또 우리가 이렇게 예수 믿으면서 그러한 어려움 속에서 살아가는 것, 그런 것에 너무 좌절하지 말고 인내하면 반드시 하나님께서 회복시킨다는 것입니다. God will let us overcome it and be succeeded. 여러분, 윤서야, 아침마다 뭐가 떠오르죠? 아침에 뭐가 떠오르죠? 그렇죠. 해가 뜨죠. 태양이 떠오르잖아요. 아무리 흐린 날도 태양이 떠오릅니다. 신실하신 하나님이 계시다는 겁니다. 아침마다 태양이 떠오르시듯이 신실하신 하나님께서 때가 되면 시련도 슬픔도 다 극복하고 이기게 해주신다는, 그래서 협력해서 선을 이루어 주신다는 그 하나님의 섭리를 우리는 믿어야 합니다. 우리가 어려운 일을 당하는 것 같은데 그 가운데 하나님의 놀라운 역사를 경험하게 됩니다. God is faithful and watches over us as the sun rises every morning. When the time comes, He will help us overcome trial and sorrow, and He will work together for good. God's providence is mysterious. 저는 그런 경험을 많이 했습니다. 정말 밑바닥으로 떨어졌을 때, 그랬을 때 하나님께서 끌어올려 주시고, 그리고 인내하고
하나님만 바라보고 나아갔을 때, 그랬을 때 회복시켜 주신 놀라운 은혜를 많이 경험했습니다. 여러분, 오늘 주제 이 또한 지나가리 무슨 뜻입니까? This too shall pass. What does it mean? 기쁜 일도 지나가고 슬픈 일도 지나갑니다. 그러므로 그 상황에 너무 흔들리지 말고 마음의 중심을 말씀으로 지킬 때 하나님께서 놀랍게 우리를 회복시키시고 또 승리를 경험하게 하신다는 것입니다. 세 번째, 그 말씀 속에는 우리가 일반적으로 그냥 이 또한 지나가리, 일반 사람들이 in common, people say that this to pass, 이렇게 생각하는 게 그거는 일반 사람이고 우리는 한 단계를 더 나가야 된다는 겁니다. The one more step, 바로 The Lord trains us through hardship. 이 고난과 어려움과 이런 상황이 우리를 연단해 간다는 겁니다. 우리가 잘 아는 수요 예배 때도 말씀드렸지만 욥기에서 욥이 그런 고백을 하지 않습니까? 하나님께서 나를 단련시킨 후에 승군같이 되어 나오리라. 성경 말씀을 통해 우리가 발견할 수 있는 위로의 말은 이 또한 지나가리라 뿐만이 아니라 이를 통해서 하나님께서 우리를 단련하시고 연단시키시고 또 반드시 하나님의 뜻을 이루어 가신다는 것입니다. 하나님께서 지금 내가 겪고 있는 모든 환경과 상황을 통해서 반드시 하나님의 뜻을 이루어 가신다는 것을 믿으시기 바랍니다. 그러한 믿음과 확신이 있을 때 우리가 견딜 수 있습니다. 단지 고통이 지나갈 것이라는 것이 아니라 내가 겪는 모든 환경이 결국 나를 골드, 정금같이, 순금같이 나오게 한다는 말씀입니다. 사랑하는 여러분, 지금 어떤 상황을 겪고 계십니까? Beloved brothers and sisters, what season, what situation are you in now? 기쁘고 또 좋습니까? 겸손하시기 바랍니다. 또 슬프고 힘들고 어렵고 그런 상황이십니까? 인내하시기 바랍니다. 그리고 이렇게 고백하시기 바랍니다. And declare this truth. 다 같이 우리 한번 고백해 보시기 바랍니다. 이 또한 지나가리라. 그리고 하나님께서 반드시 이루실 것이니라. 아멘. 겸손하면서도 우리가 소망을 가지고 또 우리를 연단시키시고 이기게 하시는 주 하나님을 찬양하며 감사하며 나아갈 때 하나님께서는 우리를 놀라운 하나님의 축복의 사람으로 이끌어 가실 것을 믿습니다. 그래서 오늘 말씀처럼 어떠한 상황 속에서도 흔들림 없이 말씀으로 중심을 잡고 또 겸손하며 소망을 가지고 나아가는, 그래서요 하나님께 영광 돌리는 저와 여러분이 되기를 주님의 이름으로 간절히 축원합니다. 아멘. 기도하시겠습니다. 사랑해 주님,